السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ وقال اللہ تعالی في موضع آخر اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ محترم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 19 ستمبر 2023 سنڈوپلی انامیا ڈسٹرکٹ رائچوٹی ڈسٹرکٹ سنڈوپلی کے اس گاؤں میں محمدیہ اہل حدیث مسجد میں نے آخرت کے توشے کی تیاری اور ہمارے اعمال اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں نقشائی کرنے کھڑا۔ قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان کی وضاحت کروں، بہت سالوں کے بعد مجھے سنڈوپلی آنا ہوا، کیونکہ جب میں رائچوٹی میں چاکی بنڈا میں امامت کرتا تھا اس وقت ایک بچوں کے سالانہ جلسے میں سنڈوپلی آیا تھا، اور آج الحمدللہ تعالی تقریباً 19 سال کے بعد 19 ستمبر کو دوبارہ اللہ تعالیٰ یہاں مجھے آیا ہے۔ اس بات کے لیے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس اللہ کے فضل و کرم سے آج میں آپ کے سامنے صحت و عافیت کے ساتھ آ کر کھڑا۔ اللہ عز و جل کے شکریہ کے بعد آپ جماعت اور جمعیت کے ذمہ داروں کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو ترتیب دیا اور اس پروگرام کو رکھنے میں ہر ممکن آپ نے کوشش کی۔ جو لوگ اس پروگرام کو رکاوٹ کا سبب بنے یا روکنا چاہے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی اور ہماری محبت اللہ پیدا کر دے، ان کو نیک ہدایت اللہ نصیب کرے۔ محترم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ کچھ تمہیدی کلمات تھے جو سنانا میرے لیے ضروری تھا۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تا دم حیات دین پر چلنے اور دین کی تبلیغ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، سورہ قبیرت کی چند آیتیں اور سورہ مومن غافر کی چند آیتیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالی قیامت کا نقشہ کھینچتا ہے۔ ان آیتوں میں میرا اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب کے دن کا نقشہ کھینچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ آج کے دن بدلا دے گا ہر اس انسان کو جو دنیا میں کالے کرتوتے کیا رہے گا۔ آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
बंदो, बेशक तेरा परवरदिगार बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है, बहुत तेजी से हिसाब लेने वाला है। अल्लाह ताला अपने बारे में कहता है कि मैं मेरे बंदों का बहुत तेजी से हिसाब लूंगा, बहुत जल्द स्पीड अल्लाह ताला हिसाब लेगा। जब ये आयत उतरी, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा सवाल करती हैं कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में अल्लाह ताला एक जगह कहता है फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। बेशक वो अल्लाह किसी इंसान के राई के दाने की नेकी को भी जाहिर करेगा, राई के दाने के गुनाह को भी वहां ओपन करके रख देगा। जब एक एक इंसान के जिंदगी के राई के दाने की नेकी और बदी को जब जाहिर करने लगेगा, पता नहीं कितने साल लगेंगे, कितने सदियां लगेंगी एक एक का हिसाब मुकम्मल होने में। लेकिन अल्लाह यहाँ कहता है अल्लाह बंदों का तेजी से हिसाब लेगा। ऐसे कैसे होगा? जल्द हिसाब अल्लाह कैसे लेगा? अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कयामत का मैदान होगा, बंदों के हाथ में अल्लाह ताला नाम-ए-अमाल थमा कर कहेगा इक़रा किताबक वकफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये ले तेरा नाम-ए-अमाल पढ़कर देख ले, क्या अच्छा किया, क्या इसमें बुरा किया, देख ले तेरे नाम-ए-अमाल को, क्या जिंदगी में किया था, क्या यहाँ पर तूने पाया, क्या किरामन कातिबीन ने तेरे लिखने में कोई जुल्म व ज़ियादती किया है, या तेरे तमाम ने किया बदिया यहाँ पर आई या नहीं आई? अल्लाह पूछेगा, अल्लाह सवाल करेगा, अल्लाह बंदे के हाथ में उसका किताब दे देगा। बंदा जब किताब को देखेगा, नाम-ए-अमाल को, चीखेगा, चिल्लाएगा, हाय मेरी बर्बादी, ये कैसा नाम-ए-अमाल है। मेरे छोटे से छोटी गलतियों को भी अल्लाह नहीं छोड़ा, मेरे बड़े से बड़े गुनाहों को भी अल्लाह नहीं छोड़ा, सब इसके अंदर अल्लाह जमा कर दिया। अफसोस करेगा, बहुत रोएगा, लेकिन अल्लाह उसे नहीं छोड़ेगा। तेजी से हिसाब कैसा लेगा? अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला बंदों के चेहरे देखकर पहचान लेगा ये जन्नती है, ये जहन्नमी है, ये मोमिन है, ये मुनाफिक है, ये नेक है, ये बदकार है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुन्नत का पैरोकार है, ये बिदअत का पैरोकार है, ये रहमान का बंदा है, ये शैतान का पिल्ला है। सिर्फ निगाहें देखकर मेरा रब जान लेगा कि तुम कितने पानी के आदमी हो, कितने पानी में तुम डूबे हुए हो। अल्लाह तुम्हारी निगाहें देखकर पहचान लेगा। उस अल्लाह अज़्ज़वजल्ला को तुम्हारा नाम-ए-अमाल पढ़कर देखने की जरूरत नहीं, कब क्या क्या किया, किसके साथ क्या क्या किया, किसका कुंपा डुबाया, किसके मुंह मारा, किसके इज्जत लूटा, किसके माल हड़प गया, किसकी चोरी किया, किसका रेप किया, किसका मर्डर किया। अल्लाह को पढ़ को देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम्हारी निगाहें देखकर अल्लाह पहचान लेगा इन्हें कितने पानी का आदमी। जिस इंसान का नाम-ए-अमाल अल्लाह ओपन करेगा वो हलाक हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह उसका हिसाब लेगा, अल्लाह उसे सवालों पे सवाल करेगा। अल्लाह के एक सवाल का जवाब देने की किसी माए के लाल में मजाल नहीं होगी। अल्लाह अगर क्वेश्चन कर ले, बोल रहे मेरे बंदे ऐसा क्यों किया, अल्लाह के क्यों का जवाब देने की किसी माए के लाल में मजाल नहीं होगी। अरे अल्लाह के कुदरत के करिश्मे देखकर इंसानों में सबसे बड़ा दर्जा अंबिया अलैहिस्सलाम का, रसूलों का, पैगंबरों का, उनकी हालत क़यामत के दिन घबराहट से ऐसी रहेगी। अल्लाह के नबी कहते हैं फरिश्ते अल्लाह के सामने हाथ बांधे सर नीचे किए सफ़े बनाकर खड़े रहेंगे। अंबिया अलैहिस्सलाम, उलुल अज़्म पैगंबर, बड़े बड़े पैगंबर, बड़े बड़े अंबिया अल्लाह के सामने खड़े रहेंगे, उनके दिल कांप रहे होंगे, उनके ज़बानों पर ये जुमले रहेंगे अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लिम, ऐ अल्लाह हम ना बचा ले, या अल्लाह हमारी हिफाजत कर, या अल्लाह हमको अमन व अमान दे दे। कौन कहेंगे? बड़े बड़े अंबिया, पैगंबर, रसूल कहेंगे। वो कांपते खड़े रहेंगे अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की जलालत, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की किबरियाई देखने के बाद वो कांपते खड़े रहेंगे।
इंसानों में सबसे बड़ा दर्जा अंबिया का दर्जा। जब अंबिया अल्लाह के सामने कांपने को डरने को अल्लाह से हिफाजत की सलामती की दुआ मांगते खड़े रहेंगे तो बताओ आपका क्या होगा, हमारा क्या होगा? आपकी और हमारी क्या हैसियत है नबियों के सामने, रसूलों के सामने, पैगंबरों के सामने? अरे पैगंबर कांपते खड़े रहेंगे क़यामत के मैदान में, अल्लाह हमने बचा ले, अल्लाह हमने अमन दे, अल्लाह सुकून दे, अल्लाह। क्यों? अल्लाह की कुदरत वैसी रहेगी, अल्लाह की जलालत वैसी रहेगी। इसराफील अलैहिस्सलाम को नाखून में फूंक मारने का अल्लाह आदेश देगा, सारी दुनिया को हलचल मचा कर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को ज़लज़ले के लपेट कर पूरी दुनिया में भूचाल पैदा कर देगा। अभी जो सूरत मैंने पढ़ी, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, ज़मीन में हम ज़लज़ला पैदा कर देंगे, ज़मीन अपने अंदर की चीजें बाहर निकाल फेंकेगी, बाहर की चीजें अंदर दबा लेगी। व क़ालल इंसानु मा लहा, इंसान ये कहने पर मजबूर हो जाएगा, हाय मेरी बर्बादी, आज क्या हो गया जमीन को? अल्लाह ताला कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा, ये जमीन अल्लाह के सामने बोलना शुरू करेगी। कौन कौन इसके पीठ पर खड़े होकर कब कब क्या क्या गुनाह किया, ये जमीन अल्लाह के सामने रिपोर्ट पेश करना शुरू करेगी। या अल्लाह मेरे पीठ पर खड़े होकर इसने इसका मर्डर किया, या अल्लाह मेरी पीठ पर खड़े होकर इसने इसका इज्जत लूटा, या अल्लाह मेरे पीठ पर खड़े होकर इसने इसका कत्ल किया, इसने इसकी चोरी किया, इसने इसको गाली दिया, इसने इसको मारा। हमारे गुनाहों का छत्ता ये जमीन अल्लाह के सामने ओपन करके रख देगी। क्यों? बिअन्न रब्बका औहा लहा, इसलिए कि अल्लाह का आर्डर रहेगा जमीन को, ऐ जमीन तेरे पीठ पर किस किस ने कब कब क्या क्या जुर्म किए, चल रिपोर्ट बयान करना शुरू कर। अल्लाह के हुक्म से ये जमीन रिपोर्ट बयान करना शुरू कर देगी। कहां जाएंगे हम लोग, कहां भागेंगे हम लोग? अल्लाह अकबर, अल्लाह पकड़ लेगा। ऐसे आलम में नबी कहते हैं इसराफील के सुर फूंके जाने के बाद इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज को लपेट दिया जाएगा। जानते हो ये सूरज कितना बड़ा है? हमारी दुनिया से हजारों गुना बड़ा है सूरज, हजारों गुना बड़ा। हमारी दुनिया उसके सामने छोटा बाल, उससे 1000 गुना ज्यादा बड़ा सूरज। अल्लाह क्या बोल रहा? चटाई की तरह लपेट कर रख दिया जाएगा, उसे निकाल कर फेंक दिया जाएगा, सितारों को झड़ा दिया जाएगा, सूरज को लपेट दिया जाएगा। ये कब होगा? अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की जलालत से होगा। अब अल्लाह के नबी कहते हैं वइज़ल बिहार फुज्जिरत, जब समंदरों में आग लगा दी जाएगी। अल्लाहु अकबर। जमीन एक हिस्सा पानी, 3 हिस्से, एक हिस्सा जमीन, 3 हिस्से पानी। एक हिस्सा जमीन है तो 3 हिस्से पानी है, 7 समंदर है। अल्लाह इन तमाम समंदरों में आग लगा देगा। ये बड़े बड़े पहाड़, ये हिमालय जैसे पहाड़, ये दुनिया के भारी भरकम पहाड़, ये बर्फीले पहाड़, ये रेतीले पहाड़, ये पथरीले पहाड़, ये माइंस के पहाड़, ये बड़े बड़े सोने खजाने के काम रखने वाले पहाड़, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह कहता है वो इज़ल जिबाल सुय्यिरत, पहाड़ों को अगर रुई का एक तिनका हमारी हथेली में रखकर फूंक दिया जाए, जैसे हवा में ये रुई का तिनका उड़ने लगेगा। अल्लाह कहता है ये बड़े बड़े भारी भरकम पहाड़ को क़यामत के तूफान में आसमान में ऐसे उड़ाना शुरू करेंगे। आसमानों में पहाड़ उड़ने लगेंगे, समंदरों में आग लगा दी जाएगी, सारे वहशी जानवरों को छोड़ दिया जाएगा, 10 माह की गाभन ऊँटनियों को जमा कर दिया जाएगा, जिंदा गाड़ी गई। पूछिए बच्ची से, अल्लाह पूछेगा तेरे बाप ने किस जुर्म में तेरा अबाशन करा दिया था, तेरी माँ ने किस जुर्म में तेरा अबाशन करा दिया था, तेरे बाप ने किस जुर्म में तुझे जिंदा खबर खोद कर काट दिया था। वइज़ल जन्नत उज़लिफ़त वइज़ल जहीम सुय्यिरत, जब जन्नत को खरीद किया जाएगा, जब जहन्नम को घसीट कर लाया जाएगा। जहन्नम, वो जहन्नम जिसके 70,000 जंजीरें होंगी, एक जहन्नम के
70,000 जंजीरें, हर एक जंजीर को 70,000 फरिश्ते पकड़कर घसीट कर लाएंगे मैदान महशर में। वो इज्जत समाओ कुशिदत, जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी। अल्लाह अकबर। जब ये आयत मैं तालिबे इल्म जमाने में पढ़ रहा था, हैरान हो गया। कई महीने में, कई सालों तक सोच कर देखो अल्लाह कितने भयानक जुमले कुरान के अंदर इस्तेमाल कर रहा। अल्लाह क्या बोल रहा? इंसान को जुर्म करे बोलते रे ज़ियाद नखरे करे, तेरी चमड़ी उतार दे तो देख, बोलती ना इंसान। अल्लाह आसमान को बोल रहा, जिस दिन आसमान की चमड़ी उतार दी जाएगी। अरे आसमान का क्या जुर्म है जी? आसमान को उसकी खाल निकाल दी जाएगी, सितारों को बेनूर कर दिया जाएगा, आसमान को लपेट कर फेंक दिया जाएगा। फिर क़यामत के दिन दूसरा सूरज अल्लाह लाकर खड़ा करेगा। ये दुनिया का सूरज नहीं, क़यामत के दिन दूसरा सूरज अल्लाह लाएगा। इस सूरज को चटाई की तरह लपेट कर जहन्नम में पटक दिया जाएगा। क़यामत का जो सूरज होगा वो अलग से होगा, उसके अंदर हरारत बहुत ज्यादा होगी। ये सूरज धूपकाले की गर्मी में इंडिया में 45, 46, 47 डिग्री धूप की गर्मी, सऊदी अरब में 55, 56, 57 धूप की गर्मी। अल्लाह अकबर। हम जैसे नादार इंसान इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। 3 करोड़ 90 लाख दूर रहकर इसकी गर्मी इंसान को बर्दाश्त नहीं। सोचो जब वो सूरज क़यामत के दिन का 1 मील के फासले पर सरों पर आकर खड़ा होगा, इंसान के बदन से पसीने शराबूर की तरह निकलना शुरू होगा। जिसका जैसा अमल रहेगा उसके गुनाहों के बराबर उसके बदन से पसीने वैसे निकलना शुरू होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी कहते हैं ये चांद जो आज हमारी जमीन से काफी दूर है, ये चांद अल्लाह अकबर व तआला इसे भी बेनूर कर देगा, सितारों को झड़ा के रख देगा, सूरज को लपेट के रख देगा। क़यामत के दिन का सूरज 1 मील के फासले पर सरों पर खड़ा रहेगा। इंसान जहां खड़ा है हलने की भी इजाजत नहीं, बैठने की भी इजाजत नहीं, टहलने की भी इजाजत नहीं। 50,000 साल तक एक ही जगह खड़ा रहेगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं नामे अमल हाथों में अल्लाह थमा देगा, अपने नामे अमाल को पढ़ेगा, अपने रिश्तेदारों को देखेगा, अपने रिश्तेदारों को देखेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, कुरान में अल्लाह कहता है वत्तखू यौमल ला तुजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, डरो उस दिन से जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा। कोई माँ अपने बेटे के काम नहीं आएगी, कोई बाप अपने बेटे को नहीं बचाने आएगा, कोई भाई अपने भाई को नहीं बचा सकेगा, कोई बड़ा अपने बच्चों को नहीं बचा सकेगा, कोई पैगंबर अपनी उम्मत को नहीं बचा सकेंगे। अरे नबी अपनी उम्मत को नहीं बचा सकते तो ये पीरा वाले हमना कैसे बचेंगे? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं दुनिया में नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे खानदान वालों, दुनिया में अल्लाह की जहन्नम से बचने की तैयारी कर लो, क्योंकि मैं कायनात का आखिरी पैगंबर हूँ। अल्लाह की मर्जी के बिना जिसकी चाहे मैं सिफारिश नहीं कर सकता, अल्लाह मुझे इजाजत देगा। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे पैगंबर, आप उन्हीं लोगों के लिए सिफारिश कीजिए जिनके बारे में अल्लाह इजाजत देगा, मैं उन्हीं के लिए सिफारिश करूंगा, अपनी मर्जी से जिसके लिए चाहे सिफारिश नहीं कर सकूंगा। हमारे नबी अपने खानदान के लोगों से कहते हैं मेरे खानदान वालों, अल्लाह की जहन्नम से बचने की तैयारी करो, मैं तुमना नहीं बचा सकूंगा। मेरी प्यारी बेटी फातिमा, तू भी अल्लाह की जहन्नम से बचने का तोशा कर ले, तेरा बाप तुझे जहन्नम से नहीं बचा सकता। जबकि फातिमा ज़हरा जन्नती है, जन्नती औरतों की सरदार है। बावजूद इसके कि मेरे नबी ने इतनी बड़ी बात बोली तो क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को नहीं बचाएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, इंसान पसीने में डूबा रहेगा। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सवाल करती है ऐ मेरे प्यारे शौहर, ऐ कायनात के पैगंबर, अगर तुम्हारी चहेती बीवी ये आयशा क़यामत के मैदान में किसी परेशानी में मुब्तला हो जाए, क्या आप मेरे काम नहीं आएंगे? क्या आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने क्या आंसर दिया? नबी ने कहा मेरी बीवी, तुमने इतना बड़ा सवाल कर लिया,
इस सवाल का जवाब मेरा अल्लाह ही देगा, मैं नहीं दूंगा। आज हम लोग भरोसा करते हैं एक दूसरे पर, इन्हों हमें बचा लेती, उन्हों हमें बुला ले जाती, इन्हों हमें जन्नत दिलाती। कोई नहीं दिलाएगा जन्नत सिवाय अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के, कोई नहीं दिलाएगा जन्नत, क्योंकि क़यामत के दिन सिर्फ अल्लाह की चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी, अल्लाह की चलेगी। अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह की तौहीद पर रहिए, अल्लाह पे भरोसा कीजिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जवाब देने नहीं हो रहा, अल्लाह ताला जिब्रील के जरिए जवाब नाज़िल किया। मेरे प्यारे नबी, आपकी बीवी ने सवाल किया है, जवाब दीजिए। अगर क़यामत के मैदान में किसी मुसीबत में कोई मुब्तला हो जाए, क्या कोई किसी के काम नहीं आएगा? बताओ अपनी बीवी को, अपनी बीवी के जरिए पूरी उम्मत को बताओ। तीन जगह ऐसे रहेंगे जहां एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार का आमना सामना कर सकेगा, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को देख सकेगा, लेकिन कसम रब्बे काबा की, कसम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की, वहां पर भी वो रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को नहीं बचा सकेंगे। देखेंगे, अल्लाह मुलाकात कराएगा, एक दूसरे के आमने सामने लाएगा, लेकिन कसम रब्बे काबा की, वहां पर वो तीन लोग भी, तीन जगह रिश्तेदार भी अपने रिश्तेदार को नहीं बचा सकेंगे। वो कौन कौन से मुकामात होंगे? नंबर एक, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जब बंदों के हाथ में अल्लाह नामा अमाल देगा, उस वक्त एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को अल्लाह दिखाएगा। जिसका नामा अमाल सीधे हाथ में दिया गया, वो खुशी खुशी अपने नामा अमाल को लेकर उछालेगा और अपने रिश्तेदारों से बताएगा, ये देखो मेरा नामा अमाल कितना प्यारा अल्लाह दिया, कितना अच्छा अल्लाह दिया, मैं नमाज़ें पढ़ता था, नमाज का नामा अमाल दिया, मैं सच बोलता था दुनिया में, सच्चाई का नामा अमाल दिया, मैं तौहीद पर चलता था दुनिया में, मुझे तौहीद का परवाना अल्लाह दिया, मैं जैसे दुनिया में नेक काम किया वैसा नेक अमाल मेरा अल्लाह मुझे दिया। खुशी खुशी अपने रिश्तेदारों को लाकर बताएगा। ऐ आयशा, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को वहां देख सकेगा। वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही, जिसका नाम अमल लेफ्ट हैंड में पीठ के पीछे से अल्लाह थमाएगा। यदउ सुबूरा, वो मौत को चिल्लाएगा, मौत को पुकारेगा, ए मौत तू कहाँ है, आजा मुझे गले लगा ले, मैं मरना चाहता हूँ, यहाँ खड़ना नहीं चाहता, मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता, आजा मुझे गले लगा ले। वो चीखेगा लेकिन उसे मौत नहीं आएगी। फिर वो अपने रिश्तेदारों को देखेगा, उधर माँ खड़ी है, इधर बाप खड़ा है, उधर भाई खड़ा है, इधर रिश्तेदार खड़े हैं, अरे इधर बुजुर्ग खड़े हैं जो दुनिया में वादा करते थे क्या भी टेंशन लेना हमें बचा लेगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है, लेफ्ट हैंड में नामा अमाल लेने के बाद अपने बाप की तरफ भागेगा, अपनी बीवी की तरफ भागेगा, अपनी माँ की तरफ भागेगा, अपने भाइयों की तरफ भागेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि। वहां पर बाप को देखकर बेटा भागेगा, बेटे को देखकर बाप भागेगा, भाई को देखकर भाई भागेगा, रिश्तेदार को देखकर रिश्तेदार भागेगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। वहां पर इंसान पर ऐसी हैबत तारी रहेगी, वो ये सोचेगा, ऐ काश पूरी दुनिया जहन्नम में चली जाए, मैं अकेला जन्नत में गया तो बस। अल्लाह उसे बुलाएगा, कहेगा चल रे जहन्नम में, ऐसे गंदे काम किया, ऐसे बड़े गुनाह किया, ऐसे शिर्क के काम किया, ऐसे बिदअत के काम किया, चल जा जहन्नम में। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बदले मेरी बीवी को उठा को जहन्नम में डाल, मुझे छोड़ डाल, मेरे बदले मेरी अम्मा अब्बा को उठा को जहन्नम में डाल, मुझे छोड़ दे। मेरे बदले में मेरे 8-8 बच्चे 10-10 बच्चे थे, सारे बच्चों को उठा को जहन्नम में डाल, अल्लाह मुझे छोड़ दे। अल्लाह मेरे बदले में पूरे गांव वालों को उठा को जहन्नम में फेंक, मुझे छोड़ दे। या अल्लाह पूरी दुनिया के लोगों को डाल दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह क्या बोलेगा? वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, हम किसी के गुनाहों का बोझ किसी के सर पर नहीं डालेंगे। तूने गुनाह किया, तुझे भुगतना पड़ेगा, तेरा जुर्म किसी और को सजा नहीं देंगे। अल्लाह ताला उठाकर जहन्नम में पटकेगा। आयशा, ये पहली घड़ी होगी जहां एक रिश्तेदार
دار کو دیکھے گا لیکن کام نہیں آئے گا. وہ کون سی ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو میں نامہ اعمال رکھ کر تولے گا، نیکیاں اور بدیاں انسان کی تولی جائیں گی. ادھر نیکیاں ادھر بدیاں ترازو میں رکھی گئی. دونوں کانٹا ایکوئل آ کر بیچ میں کھڑے ہو گیا. ایک نیکی زیادہ ہوئی تو نیکیوں کا پھیلا بھاری ہوتا، ایک گناہ زیادہ ہوا گناہوں کا پھیلا بھاری ہوتا. لیکن ایکوئل کانٹا آ کر کھڑے ہو گیا. رشتہ داروں کو دیکھتا ہے کوئی ہے میرا رشتہ دار جس سے بھیک مانگوں، ایک نیکی بھیک پہ دیا تو میں لے جا تو اللہ کو دے دوں. نامہ اعمال میں نیکیوں کے توشے میں رکھے تو میرا نیکیوں کا توشہ نیچے بیٹھا. اب دیکھے گا باپ کھڑا ہے، بھائی کھڑا ہے، بیوی کھڑی ہے، بیٹا کھڑا ہے. اللہ اکبر. جائے گا رشتہ داروں کے پاس. میرا اللہ کہتا ہے ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو دیکھ کر دھتکار دے گا، بھیک میں پھوٹی کوڑی کے برابر نیکی نہیں دے گا. بھیک مانگنے والے بھیک مانگیں گے، اے میرے رشتہ دار، اے میرے بیٹے، اے میرے باوا، اے میری بیوی، اے میرے بھائی، ایک نیکی دے دے، تیرا باپ جنت میں جائے گا، تیرا بھائی جنت میں جائے گا. اللہ کی قسم اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنے باپ کو جہنم میں دھکلنا گوارا کرے گا، لیکن بھیک میں ایک نیکی دینا گوارا نہیں کرے گا. اتنا سخت ہو جائے گا یہ سینہ قیامت کے میدان میں. رشتہ داروں کو جہنم میں دھکلنے گوارا کر لے گا، بھیک میں نیکی کوئی نہیں دے گا. اس دن کے نیکیوں کے بھکاری بننے سے بہتر ہے آج تمہاری موت آنے سے پہلے جتنے تم نے گناہ کیے سچے دل سے توبہ کرو. جتنے تم نے اپنی زندگی میں نیکیاں نہ کرتے ہوئے عمر گزار دی، نیکیاں کرنے والے بچ جاؤ. موت کا باقی نہیں معلوم. موت کا فرشتہ انفارم کر کے نہیں آتا، اطلاع دے کے نہیں آتا، اچانک آ کے روح قبض کر کے چلے جاتا. موت آنے سے پہلے نیکیوں کا توشہ تیار کرو. سچے دل سے اللہ کے راہ میں، تہجد میں، سفر میں، نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں اللہ سے گر گڑا کر معافی مانگو. میرا پروردگار ہر گناہ کو معاف کرے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. ہر گناہ کو معاف کرے گا، چاہے صغیرہ گناہ ہو چاہے کبیرہ گناہ ہو، ہر گناہ کو اللہ معاف کرے گا. یہ تین مقامات ایسے ہوں گے. اے عائشہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو بھلا بتا میں تیرے کیسے کام آؤں گا. عائشہ رضی اللہ عنہا یہ وہ امہات المومنین ہیں جن کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام آ کر بتائے اے اللہ کے نبی یہ تصویر وہ تصویر ہے جو جنت میں آپ کی بیوی بن کے رہے گی. وہ تصویر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھی. یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی بنی رہے گی. ویسے تو کئی بیویوں کی تصویریں جبرائیل آ کر بتائے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے، حضرت اور بیویوں کے، لیکن حدیث میں اما عائشہ کا خصوصی ذکر ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا خصوصی ذکر ہے. ساری امہات المومنین نبی کے بیویاں بن کر جنت میں بھی رہیں گی. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. لیکن جنتی بیوی سے بھی نبی علیہ السلام یہ آنسر دیتے کوئی کام نہیں آئے گا تو بھلا میں کیسے کام آؤں گا. قیامت کے اس میدان میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کے سامنے اعلان کر کے کہے گا اے آدم تو کہاں ہے. آدم علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے لبیک یا ربی، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں تیرا بندہ. کون؟ ہمارے بابا ہمارے دادا آدم علیہ السلام. اللہ اٹھا کر کھڑا کرے گا آدم علیہ السلام کو. اللہ کہے گا میدان محشر میں اے آدم تیرے بچوں میں سے، تیری ذریت میں سے، تیری نسل میں سے جنتیوں کو الگ کر، جہنمیوں کو الگ کر. میرا آرڈر ہے آج جنتیوں کو الگ کر، جہنمیوں کو الگ کر. یا اللہ میرے تمام انسانی نسلوں میں جنتیوں کو کتنے نکالو، جہنمیوں کو کتنے نکالو. اللہ کہے گا اے آدم 1000 کے گروہ میں 1000 کے گروہ میں 999 جہنم کے لیے نکال. ہر 1000 میں سے کوئی ایک جائے گا جنت میں. 1000 کے انسانوں میں سے 999 اٹھا کر جہنم میں پٹکوں گا. ہر 1000 میں سے ایک کو اٹھا کر جنت میں ڈالوں گا. اللہ اکبر. جب اللہ رب العالمین کی آواز میدان محشر میں گونجے گی، ہر 1000 میں سے ایک جائے گا جنت میں.
یہ آواز سننے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں دودھ پلانے والی عورتیں اپنے رفتے جگر کو نیچے پٹک دیں گی، حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، بچے ہمارے ہیبت کے بوڑھے ہو جائیں گے۔ جب نبی علیہ السلام یہ حدیث سنائے صحابہ کرام کو، صحابہ کرام چادر اوڑھ کر چیخ مار کر رونا شروع کر دیے، بولے اللہ کے نبی 1000 میں ایک جائے گا جنت میں، 999 جائیں گے جہنم میں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں مت گھبرائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ 999 یاجوج ماجوج میں سے لے کر جہنم میں ڈالے گا، ایک تم میں سے کسی فرما بردار کو لے کر جنت میں ڈالے گا، 999 یاجوج ماجوج جائیں گے۔ وہ میدان محشر جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ عجیب و غریب قسم سے حساب لے گا بندوں کا، اس دن کے بارے میں اللہ کہتا ہے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج کے دن ہم بدلا دیں گے ہر انسان کو، آج کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی پر کوئی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ رحم کرے گا، معاف کرے گا۔ ایک آدمی ہوگا جسے اللہ خلیق بلائے گا، اپنی رحمت کی چادریں اس پر ڈالے گا، اللہ اس سے پوچھے گا اے میرے بندے بتا دنیا میں یہ گناہ کیا یا نہیں کیا؟ اے میرے بندے بتا دنیا میں فلاں ڈیٹ میں فلاں کے ساتھ ایسا ایسا گناہ کریا یا نہیں کریا؟ انہیں بولتا ہاں اللہ میں یہ بھی غلطی کریا، میں وہ بھی غلطی کریا، میرے سے یہ بھی گناہ ہوا، میرے سے وہ بھی گناہ ہوا۔ اقرار کرنے کے سوا انکار کوئی مائی کا لال نہیں کرے گا اللہ کے سامنے۔ کیوں؟ یہ دنیا کے کورٹ نہیں ہوں گے جو سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کر کے بتا دے، وہ اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ کا دربار ہوگا، وہاں کوئی سچ اور جھوٹ کی ہیرا پھیری نہیں ہوگی۔ اللہ پوچھے گا اے میرے بندے کیا کیا کریا؟ یہ گناہ کریا یا نہیں کریا؟ ہاں میرے اللہ وہ بھی کریا یہ بھی کریا۔ اب دل میں سوچ لیتا انہیں اللہ میرے چھوٹے چھوٹے غلطیاں کے بارے میں پوچھا، میں اقرار کر لیا، ابھی میرے بڑے بڑے گناہ ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے گناہ میں کروں، اللہ اگر وہ بھی پوچھے گا اس کے بارے میں بھی مجھے ماننا پڑے گا، تب تو اللہ مجھے اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا۔ یہ سوچ کر افسوس کرنے لگے گا، رونے لگے گا، تب اللہ اسے کہے گا جا میرے بندے میں تجھے معاف کر ڈالا، میں تجھے معاف کر ڈالا، یہ لے تیری نیکیوں کا توشہ لے، صرف اور صرف تیری نیکیوں کا توشہ لے۔ وہ جب نیکیوں کا نامہ اعمال لے گا اللہ سے کہے گا اے میرے اللہ تو نے اپنی رحمت کی چادریں میرے اوپر چھپا کر مجھے اندر سے یہ باتیں سنا رہا ہے، ابھی تو نے چھوٹے چھوٹے غلطیوں کے بارے میں پوچھا، میں مان لیا، اے اللہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اس سے بھی بڑے بڑے گناہ بھی کروں، اے اللہ میں اس سے بھی بڑے بڑے غلطیاں بھی کروں۔ اللہ بولتا مجھے معلوم تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کریا، لیکن میں وہ گناہ دنیا والے کے سامنے لانے سے پہلے اندر کا اندر ڈیلیٹ کر ڈالا، اسے معاف کر ڈالا۔ کیوں؟ جانتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ تو دنیا میں جب بھی کسی مومن بھائی کے گناہوں کے بارے میں سنتا تھا فوراً ان کے گناہوں کو پردہ چھپا کر ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا کرتا تھا، کسی کے گناہوں کو پروپیگنڈا کر کے نہیں پھیلایا کرتا تھا۔ تو میرے بھائی میرے بندوں کے گناہوں پر پردہ پوشی کیا، اپنے بھائی بہنوں کے عیبوں پر پردہ پوشی کیا، میری ذمہ داری بنتی ہے آج میں تیرے بڑے بڑے گناہوں پہ پردہ پوشی کروں۔ اے میرے بندے لوگوں کے عیبوں کو چھپانے کی وجہ سے آج میں تیرے یہاں پر قیامت کے دن تمام گناہوں کو میں نے چھپا دیا، لوگوں کے سامنے میں تجھے ذلیل بھی نہیں کروں گا، رسوا بھی نہیں کروں گا، یہ لے تیرا نامہ اعمال لے کر چلا جا۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید سورہ انفال سورہ ہود 18 نمبر آیت اللہ کے نبی تلاوت کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اللہ کی لعنت اترے گے ایسے لوگوں پر، اللہ کے نبی آیت تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو مٹا دے گا جو دنیا میں کسی عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ میرے نبی کہتے ہیں مسلم شریف کی حدیث من قربتن من نفس عن
بات نہیں ہے، حدیث رسول ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، قیامت کے دن کا عالم ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اللہ کے دربار میں بندے کھڑے رہیں گے، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے گا، اے میرے بندو، تم میں سے جن جن لوگوں نے اللہ سے محبت کی، اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے مرے، یہ دیکھو میرے نبی کو، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش عظیم کے دائیں جانب کھڑے ہو کر اور 4 حصوں میں سے ایک حصہ 25% جنت امت محمدیہ کو دی جائے گی۔ خوش ہو جائیے آپ۔ اللہ کے نبی اللہ کا شکریہ ادا کیے اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے، یا اللہ میری امت کا بیڑا پار کر دے قیامت کے دن، میری امت کو رسوا نہ کرنا، میری امت پر رحم فرمانا۔ اللہ دوسرا آفر دیا، میرے نبی 100 میں 33%، 3 حصوں میں سے ایک حصہ 33%، 33%، آپ کی امت کو جنت کا 1/3 حصہ دیا جائے گا۔ خوش ہو جائیے آپ، 1/3 حصے سے آپ کی امت کو بھر دیا جائے گا جنت میں۔ خوش ہو جائیے آپ۔ اللہ کے نبی اللہ کا شکریہ ادا کیے، سر سجدے میں رکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کیے اور دعائیں کرنے لگے، یا اللہ میری امت کے بارے میں میری دعائیں ہیں، میری امت پر رحم فرما، میری امت کا بیڑا پار فرما۔ تیسرا آفر اللہ جبرائیل کے ذریعے بھیجا، میرے نبی آدھی جنت 1 لاکھ اس سے کم و بیش انبیاء اور ان کی امت کو جنت کا آدھا حصہ تمہاری امت کو ہم دے دیں گے، آدھی جنت امت محمدیہ سے بھر دوں گا۔ خوش ہو جائیے آپ۔ ہمارے نبی کی بار بار دعاؤں سے، بار بار تڑپنے والی اداؤں سے اللہ نے ہم پر یہ رحم کیا، امت محمدیہ کو آدھی جنت اللہ دے دیا۔ ہمارے نبی کہتے اب قیامت کا میدان ہوگا، جب سارے کے سارے لوگ خبر سے اٹھائے جائیں گے، اللہ سب سے پہلے میری خبر کھولے گا، مجھے اللہ اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا، مجھے اللہ جنت کا لباس پہنائے گا، میرے ہاتھ میں جنت کی چابی دے گا، جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے میرے ہاتھوں سے اللہ جنت کی چابیاں اوپن کر کے اوپن کرائے گا، جنت کے ڈور میرے ہاتھوں سے اللہ اوپن کرائے گا۔ اس کے بعد اللہ حساب و کتاب لے گا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ ارے جس انسان کو، جس پیغمبر کو سب سے پہلے خبر سے اٹھایا گیا، ابھی تک وہ پیغمبر میدان محشر میں ہے، سارے انسان، سارے جنات جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ ہمارے نبی کائنات کے پیغمبر عبداللہ کے بیٹے، آمینہ کے لال، سرور کونین، سید الثقلین، ساقی کوثر، شافی محشر، قیامت کے میدان میں اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ جس نبی کو اللہ خبر سے اٹھایا تھا وہ نبی ابھی بھی میدان محشر میں ہے، جنت کی چابی نبی کے ہاتھوں سے اوپن کرائی گئی، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، ہمارے نبی ابھی اللہ کے سامنے کھڑے، سب سجدے میں رکھ کر رو رہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے، میرے حبیب، میرے پیغمبر، کیا ہونا تمنا، کہیں روئی تمہیں، سر اٹھائیے، آپ آج جو مانگو گے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کرو گے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یا اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں، میری امت کا بہت بڑا حصہ جہنم میں جا چکا ہے، جو گناہ کیا ہوا ہے، گنہگار، امت محمدیہ کے گنہگار جہنم میں گئے ہیں۔ اللہ میری امت کو جہنم میں جاتا دیکھ کر میں جنت میں کیسے جاؤں؟ اللہ اس لیے گنگنا رہا ہوں، میری امت کو میرے سفارش سے، میری ریکویسٹ سے اللہ ان کو نکال، ان کو جنت میں ڈال۔ کون بولیں گے؟ ہمارے نبی بولیں گے، ہمارے نبی کی دعاؤں سے، ہمارے نبی کی سفارش سے اللہ فرشتوں سے کہے گا، اے میرے فرشتوں جاؤ جہنم کے اندر ان لوگوں کو نکال لاؤ، امت محمدیہ کے ان لوگوں کو نکال لاؤ جن کے سینے میں 1 دینار کے برابر ایمان باقی ہے۔ امت محمدیہ کے لوگوں کو نکالا جائے گا، فلٹر کر کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں بیٹھ کر رو رہے، گڑگڑا رہے۔ اللہ پوچھے گا دوسری بار، کیا ہونا میرے حبیب، کیا ہونا میرے پیغمبر، کیا ہونا میرے
अभी भी जहन्नम में है, उनको निकाल अल्लाह। अल्लाह दूसरी बार ऐलान करेगा, ऐ मेरे फरिश्तों, उम्मत मुहम्मदिया के उन लोगों को जहन्नम से निकाल लाओ जिनके सीने में आधे दीनार के बराबर ईमान बाकी है। दूसरी बार निकाल कर जन्नत में डाला जाएगा। तीसरी बार नबी सर सजदे में रखकर अल्लाह से गिड़गिड़ाएंगे। अल्लाह तीसरी बार कहेगा, निकाल लाओ जहन्नम से उम्मत मुहम्मदिया के उन लोगों को जिनके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान। हमारे नबी जब तक जिंदा थे हमारे वास्ते दुआएं करें, जब क़यामत का दिन होगा सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया के लिए अल्लाह के सामने रिक्वेस्ट करेंगे, जिए हमारे लिए, मरे हमारे लिए, दुनिया से पर्दा फरमाए हमारे लिए, दुनिया से गुजर गए हमारी फिक्र में, जब क़यामत में जगेंगे तब भी हमारी फिक्र करेंगे, हमारी रिक्वेस्ट अल्लाह के सामने करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, उम्मत मुहम्मदिया के लोग, हम हमारे नबी की कितनी फिक्र कर रहे हैं? हमारे नबी हमारी इतनी फिक्र करे, हम अपने नबी की कितनी फिक्र कर रहे हैं? हमारे नबी की इताअत में चेहरा रखना गवारा नहीं उम्मत मुहम्मदिया के नौजवान को। सच बोलना आता नहीं, नमाज पढ़ने आता नहीं, खाली हम लोग क्या बोलती, हमें नबी को चाहने वाले। अरे जबान से चाहत का ऐलान करे तो नहीं, जबान से सच भी बोलो, अमल से नमाज भी पढ़ो, हमारे नबी के नक्शे कदम पर चलते हुए दाढ़ियां भी रखो, जिंदगी में कुरान और हदीस पर अमल भी करो, तब जाकर अल्लाह के नबी क्या बोले, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह। जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको नबी की सुन्नत पर अमल करके अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने की तौफीक अल्लाह हमें अता फरमाए। अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जन्नत में दाखिला दिलाकर जहन्नम से पनाह फरमाए। हमारे मरने से पहले हमने जितने भी खताएं गुनाह छोटे बड़े किए हैं, ऐ अल्लाह हम इंसान हैं तो गफूर रहीम है, हम खताकार हैं तो बख्शने वाला मेहरबान अल्लाह ताला है। हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। अल्लाह हम में से जितने भी भाई बहनें इस घर में जमा हुए हर एक के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह तेरा वादा है शिर्क के अलावा हर गुनाहों को माफ करता है। हम तेरे खताकार गुनहगार बंदे हैं, सियाकार बदकार बंदे। ऐ अल्लाह हमारे खताओं को, हमारे गुनाहों को, हमारे तमाम गलतियों को तुम माफ करके ऐ अल्लाह हमें पाक करके कलमे वाली मौत अता फरमा। तो हौज़े कौसर का पानी पीने नसीब फरमा। पुलसिरात पर आसान से हमको गुजरान करा दे। ऐ अल्लाह हम सबको नाम अमाल सीधे हाथ में नसीब फरमा। इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा फरमा। मिलजुल कर उल्फत और मोहब्बत से भाई भाई बनकर रहने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सुंद पल्ली पर तेरी बारान रहमत बारिशें नाज़िल फरमा। हर जगह बारिश कम है। ऐ अल्लाह इन लोगों के गुनाहों की वजह से तू सजाएं देता है, लेकिन हम माफी मांगते हैं। हम गुनहगार जरूर हैं, लेकिन हमारे गुनाहों की सजा तो मत दे अल्लाह। हमारे गुनाहों पर रहमत फरमा, करम फरमा, माफ फरमा। ऐ अल्लाह सिर्फ सुंदपल्ली में नहीं, पूरे तेलंगाना में, पूरे आंध्र में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में तेरी रहमत की बारिशें नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह मुर्दा ज़मीन को बारिशों के जरिए जिंदा फरमा। ऐ अल्लाह फल पेड़ पौधों को, अनाजों को ऐ अल्लाह हरे भरे कर दे। ऐ अल्लाह हमारे तिजारतों में, हमारे घरों में, हमारे दुकानों में, हमारे मकानों में, हमारे खेत खलियान में तेरी रहमतें, तेरी बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम में जो भी कर्जदार है अल्लाह उनके कर्जे का बंदोबस्त करा दे मेरे मौला। जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर। नाना नानी दादा दादी जो भी मरकर तेरे घर के मेहमान होकर गुजरे हैं ऐ अल्लाह सबको तू मुझे है, हमको रियाकारी से बचा ले, घमंडी से बचा ले, तकब्बुरी से बचा ले। हमारे दिलों में इखलास अता फरमा, लिल्लाहियत अता फरमा। तुझसे डरते डरते जिंदगी गुजारने ऐ अल्लाह तुझसे मोहब्बत करते करते तेरे डर, तेरे खौफ, तेरी मोहब्बत, तेरे इस्लाम में रोजे की हालत में नमाज के ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ कर दे। हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो हमारा मुस्तकबिल है, हमारा आने वाला रोशन है, ऐ अल्लाह इन मासूम बच्चों को नेक, नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार बना दे। हमारी आंखों का ठंडक बना दे। ऐ परवरदिगार जो दुआएं हम मांगे हैं ऐ गफूर रहीम, तो बेशक दुआएं कबूल करने वाला, सुनने वाला है। हमारी दुआएं कबूल कर
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.